he used to spellbound by his sweet vocal voice. He dedicated his life, and his greatest achievements were spread the teaching of Shri Guru Das Ji all over the world. He preached, God is one, God resides in every soul, everyone has right to worship, right to educate, and preached equality, unity, peace, harmony, justice, irrespective of race, religion, color, faith, and country. He started weekly newspaper Begumpura Shahar, and he was the chief editor for this newspaper. He established Shri Guru Ravidas Music Academy at Temple. He identified excellent Ravidas Music Academy at Temple. He delivered historical speech of Shri Guru Ravidas Ji at House of Commons in United Kingdom. He appeared daily on TV to present Amrit Vani, Shri Guru Ravidas Ji in Punjab, India. Every single currency donated by public is accountable. His contributions they built temples in Varanasi, which is our Makkah, in Balla, largest hall in Balla, our other temples in Fagwara, Haryana, Pune, and in major towns and cities of Punjab, India, and in the rest of the world. For example, America, UK, Canada, Europe, Middle East, and all over India. They built 2 hospitals and 1 school in India. Golden Palki for Amritwani, for Balla, and for Kanchi. He united devotees from all over the world and brought them together. Since 1994, on the birth anniversary of Guru Ravidas Ji Maharaj Ji, a special express train is taken to Kanchi, Varanasi. About 500,000 devotees from all over the world go to Kanchi, Varanasi, and celebrate these special days. Sikhs and other religions, they say they have treated us equally. Yet they never celebrated birth anniversary of Guru Ravidas Ji. The task was left for the saints of village Balla in Punjab, India, to build temple in his name at Kanchi, Varanasi. Sant Ramanand Ji travelled all over the world, initially with his master Sant Garib Das Ji and then with Sant Niranjan Das Ji, to lay the first stone to build temples in many cities of England, America, Canada, in Europe, Middle East, and all over India. On 24th of May 2009, Saint Niranjan Das Ji and his associate Saint Ramanand Ji were on a mission to preach and spread the teaching of Shri Guru Das Ji. Some of the Sikh extremists, the enemies of humanity, who did not like our speedy progress, carried fully loaded automatic guns, knives, daggers, attacked and assassinated Saint Ramanand Ji, and seriously injured Saint Niranjan Das Ji. And children, women, men inside Shri Guru Ravidas Ji temple in Vienna, Austria, they were not spared. Saint Ramanand Ji left this short-lived world on 25th of May 2009. Yes. Therefore, I'm sorry to say, Sikhs should not be allowed to wear daggers or knives. Immediately our children, boys, girls, young men and women took to the streets to do riots to show their anger. As a result, new religion, Ravidasya, was formed. Our community's symbol, Har, Holy Book Guru Ravidas Ji Amrit Bani and Salute Jagodev was formed. Sant Ramanand Ji and his noble thoughts shall always be with us and will be missed for the rest of our lives and lives to come in future. We pray in his holy feet for his blessing to be showered on all of us. Sant Ramanand Ji's dream was to make entire temple in gold. Top part has been completed in gold just after 1 year. Jagodev, thank you. ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਮਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਂਚੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਂਚੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਈਵ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਚੀ ਰੇਡੀਓ ਫਰਨੈਸ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ of Swat Sant Ramanand Ji. Kanchi Radio has been broadcast on the internet for 2 years now, and in that time
we were able to broadcast from Kanchi. We were able to broadcast from Bergamo, Italy. Last time we broadcast together was from Holland, Ratna Sahib ji. Us मौके ते संत होते सी. And fortunately we were able to broadcast a few weeks ago from Vienna. पर दुख ये है कि जिस मौके ते गोली लगी सी उस मौके ते साडा कोई मीडिया है नहीं सी. ਅੱਜ मैं ਵੀਰ ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ. The main message for us is ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਨੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂਹ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼. ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ. ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ. 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ MPs, ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ. ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਨਾਲ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ MPs ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ. ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਏ ਡਜ਼ਨ 10th ਗੁਰੂ ਆ ਲੇਕਿਨ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, 5 ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਔਰ 1 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀੋਂ ਲਿਆਂਦਾ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਾਰੇ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਆ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ. ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਦਾਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੈ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਆਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ। ਓ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ। ਭੀੜ ਭਰਾਈ ਸੀ ਨੇ ਫਿਰਦਾ ਸਿਲਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਦੂ, ਉਹਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਮਿੱਠੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਮੁੱਠੀ ਸੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਓ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ, ਨਿਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁੱਜੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਬੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਓ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ। May I request Barnes Burman ji for 5 minutes more, or 2 more calls, please? I've got a meeting. Yes, only 2 minutes then. I've got a meeting. Okay. Now, मैं ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪਲੇਟ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਗਿੱਦੜ ਜੀ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। 1 ਮਿੰਟ। मैं 1 मिनट लावांगा ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰੀडम ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੰਪਲੇਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਚ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੀ ਗਿੱਦੜ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਜੀਤ ਰਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਮਹੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਰਬੰਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਰਨਸ ਵਰਮਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। जय गुरुदेव जी। मैं चमन लाल मंडाहर, लंदन, सैकटरी श्री गुरदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स रजिस्टर्ड यूके। आप सब ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड्स ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਟਰਡਮ ਸੈਰੇਮਨੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਲੰਡਨ, ਈਸਟ ਹੈਮ, ਸਪੇਨ, ਪੋਰਚੁਗਲ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਜੋ ਟਾਊਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਰੋਨੈਸ ਵਰਮਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਈਲਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MP ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਔਰ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਟੂ ਚੋਇਸ ਯੂਰ ਫੇਥ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 633 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਟੂਡੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਮੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੁਡੇ promised to our
holy saint who has sacrificed for ourselves. Yes, we will go, we will tread on the path which you have given us, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਦਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਆਵਰ ਸੇਂਟ ਵਿਲ ਬਲੈਸ ਅਸ ਟੂ ਵੀ ਗੋ ਫਰਦਰ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਥ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਹ ਖਲੀਫਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਸ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਰੈਵਰ ਦੈਮ ਆਵਰ ਗੁਰੂਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ। This is a very momentous occasion today to come and pay tribute to Shri Ramanand Ji, ex-Ot Sant Ramanand Ji Ballavale. We are happy today, we gather today at the House of Lords in the presence of Honorable Baroness Verma Ji and MP, and we thank them for giving us opportunity to pay our tribute to Shri Ramanand Ji. And also I would like to Begumpura TV, and I wish them all the best because this is the first day they started the TV channel. And from my family and my Sabha 181 Dudley Road, Wolverhampton, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਮਸ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ, it's a democratic country, we are citizens from a democratic country, and we have every right to practice whatever religion we want to believe in, whatever book we want to pray. Jai Gurudev. मैं भोली रंधावा, मैं ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਿਰਮਲ ਮਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ 181 ਡੱਡੀ ਰੋਡ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜੋ ਅੱਜ TV
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਮੈਮੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़े सब सांबसे रविदास रहे प्रसन्न। ना कोई राजा ना कोई रंक, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई काला ना गोरा, सब ने इक्को जी बराबर दी कुल्ली कुल्ली जुल्ली का प्रबंध। सो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं इस दिन से सारिਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 1925 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 40-50 ਲੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੇਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਓ। ਬੋਲਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਰ ਲਾਇਓ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਮੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ, ਖੂਨ ਨਾ ਸਟੇਜ ਰੰਗ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰਿਓ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। Jai Gurudev, Jai Santadi. I would like to say that I'm very pleased. Jai Gurudev, Jai Santadi. I am pleased to be at the House of Lords today, which is International Human Rights Organisation have organised an event where Shri Guru Ravidas Ji's Amrit Wani was brought here to celebrate our new religion. I am proud to be a Ravidasya, and I would request all my brothers and sisters to do likewise. And I would request at the next census that you write down your religion as Ravidasya. And not only that, you should try and become a Ravidasya by accepting the Shri Guru Ravidas Amrit Wani as your holy book, and to stop trying to bond with other religions, because none of them have given us equality and justice in the past. Thank you, Jai Gurudev. ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਸਾਊਥਹਾਲ, ਬੈਡਫੋਰਡ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ UK ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸ੍ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ